ہمارے گھر کی ساری ذمہ داری صرف آپ ہی کی ہی تھی، کیونکہ ہمارے گھریلو حالات ابو کی وفات کے بعد کافی زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ آپ ہی کے باس ان کو روزانہ بلاتے اور ان کو بلیک میل کرتے۔ ایک روز خوف کے سبب آپ ہی نے چھپ کر اپنے باس سے خفیہ نکاح کر لیا۔ ان کے باس 45 سال کے ایک ادھیڑ عمر شخص تھے۔ ایک دن یہ سن کر ہمارے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی کہ ہماری آپی ہمارے والد صاحب وفات پا گئے۔ گھر میں ہم بہنیں ہی تھی، بھائی کوئی نہیں تھا۔ امی بھی بیماری کی وجہ سے معذور ہو چکی تھی۔ ایسے میں دال روٹی کے لیے ہم بہنوں کو ہی ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے۔ میری آپی بہت سیدھی سادی اور معصوم تھی۔ وہ فیشن کرنا نہیں جانتی تھی۔ کس کر چوٹی کرتی، اپنا چہرہ تباک سا بنا لیتی، کپڑے مردہ رنگوں کے، دوپٹہ چادر کی طرح سر منہ پر لپیٹ لیتی۔ ہم سب بہنوں نے آپی کو ملازمت کرنے سے روکا کہ تم گھر سنبھالو اور بیمار ماں کا خیال رکھو، ہم ملازمت ڈھونڈتی ہیں۔ مگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی، کہا کہ بڑی میں ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کے لیے کماؤں اور گھر کا بوجھ اٹھاؤں۔ تم لوگ بیٹھو اور مجھے ملازمت کرنے دو۔ انہی دنوں ان کا ایم اے کا رزلٹ آیا تو ملازمت کی تلاش اور انٹرویو کے چکر شروع ہو گئے۔ جہاں کہیں بھی انٹرویو دینے جاتی تو عجیب سا حلیہ بنا لیتی اور ناکام ہی لوٹتی۔ وہ نئے دور کے تقاضوں کو سمجھتی ہی نہ تھی۔ تبھی ہم کہتے، آپی، بڑی اور ماڈرن کمپنیوں میں انٹرویو اور کامیابی تمہارے بس کا کام نہیں ہے، تم ذرا بھی چالاک نہیں ہو، اور یہاں چالاک اور چرب زبان لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آپی کی سہیلیاں ملازمت کر رہی تھی، وہ بھی کہتی، خولا بی بی، تم میں وہ ہوشیاری نہیں جو آج کل ملازمت کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ بولا تم جیسی دقیانوسی کو کون نوکری دے گا، آرام سے گھر بیٹھو اور شیزا کو قسمت آزمائی کرنے دو۔ مگر انہوں نے بات ماننے کی بجائے بہت زیادہ برا منایا۔ انسان اپنے رب سے مایوس نہ ہو تو کبھی نہ کبھی وہ اپنی مراد پا ہی لیتا ہے۔ جب اس تک و دو میں سال بیت گیا تو ایک روز انہوں نے گھر آ کر یہ مژدہ سنایا کہ ان کو ملازمت مل گئی ہے۔ وہ اس بات سے بہت زیادہ خوش تھی، اور جس شخص نے انٹرویو لیا وہ 45 سال کا آدمی تھا، اور وہ ان کی سادگی اور دوسرے لفظوں میں بونگے پن سے متاثر ہوا تھا۔ آپ اس کمپنی کے کام سے بھی واقف نہیں تھی اور نہ ہی کوئی تجربہ تھا، پھر بھی باس نے ان کو پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر رکھا تھا، اور تنخواہ بھی کافی معقول تھی۔ میری بہن اس سیٹ کے لیے کافی خوش تھی۔ وہ اپنے باس اختر صاحب کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی۔ جب وہ تعریف کر چکی ہوتی تو میں ان سے کہتی، آپی ہوشیار رہنا، مرد ذات بڑی بے اعتبار ہوتی ہے، ان پر بھروسہ نہیں کرنا، اب بہت معصوم ہے۔ وہ میری بات کا برا مناتی اور کبھی میری جانب معصومیت سے تکنے لگتی، جیسے میں نے ان کو کوئی بہت ہی بری بات کہہ دی ہو۔ آپ ہی اتنی سادہ لو تھی کہ ہر کسی کو اپنے جیسا معصوم اور صاف دل ہی سمجھتی تھی۔ وہ اس شکاری کی چالوں کو نہ پہچان سکی، ان کی مہربانیوں پر خوش ہوتی کہ بہت نیک انسان ہے، اور پھولے نہ سماتی تھی۔ میرا جی کرتا کہ ان کو آفس نہ جانے دوں، ہر دم کوئی دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ خدا جانے کیسا شخص ہے، کمپنی کا مالک، اور کیا نیت ہے اس کی جو اتنی عنایتیں کر رہا تھا۔ میرا دل کسی کے آنے والے سانحے کی جیسے پیشن گوئی کی خبر دیتا تھا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس گھاک شکاری نے بالآخر میری بہن کو اپنے چال میں پھنسا ہی لیا۔ وہ 24 کے سن کی ایک خوبصورت دوشیزہ تھی، مگر چہرے پر معصومیت بالکل بچوں جیسی تھی، جو ان کے رنگ و روپ میں نور سے چھلکائے رکھتی تھی، اور اسی نور بھرے روپ ہی سے ان کے مکھڑے پر بلا کی کشش تھی۔ اختر ملک نے ایک پوش علاقے میں خوبصورت فلیٹ لے رکھا تھا، اور اس فلیٹ کو وہ اپنی عیاش بھری زندگی کا سائبان سمجھتا تھا۔ اس کو بخوبی معلوم تھا کہ ہمارے سر سے بھی سائبان اٹھ چکا ہے، اور یہ لڑکی کافی معصوم ہے۔ ابو کے انتقال کے بعد کنبے کا کوئی کفیل نہ رہا تھا، تبھی آپ ہی کو گھر سے مجبوراً پہلی بار قدم نکالنے پڑے تھے۔ اختر صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ اس فلیٹ میں عیاشی کی محفلیں منعقد کرایا کرتے تھے۔ یہاں پر میں نوشی اور وہ سب کچھ ہوتا جو ایک عیاش آدمی کر سکتا ہے۔ ایک روز کوئی فائل ڈھونڈنے کے بہانے وہ آپ ہی کو اس فلیٹ میں لے گیا اور کہنے لگا کہ سارا بزنس کا ریکارڈ میرے اس فلیٹ میں پڑا ہے، بہت اہم فائل ہے، اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ اعتماد جمانے کو اپنے ایک قدر کو بھی ساتھ لے لیا۔
جس کو بعد میں کسی بہانے سے اس نے کھسکا دیا۔ فلیٹ میں بے خبر آپی، جس کا واسطہ اس قسم کے غیر مردوں سے کبھی نہ پڑا تھا، آنکھیں بند کر کے اپنے مہربان باس کے پیچھے چلتی ہوئی فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ باس نے کہا تھا کہ ہمارا کلرک کچھ کاغذات لے کر ابھی واپس آ رہا ہے، وہ بھی اس فائل کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرے گا۔ آپ ہی کو اس ایک کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود واش روم چلا گیا۔ جب واپس لوٹا تو اس کی شکل بدلی ہوئی تھی اور چہرے سے شرافت کا نقاب اتر چکا تھا۔ اب وہ انسان سے حیوان کا روپ دھار چکا تھا۔ آپ ہی غفلت میں اس فلیٹ میں داخل ہوئی اور اپنا سب کچھ لٹا کر لوٹی۔ ظالم باس کو ان کی چیخوں پکار پر بھی ترس نہ آیا اور وہ بیچاری عمر بھر کا پچھتاوا دامن میں سمیٹ کر نکلی۔ جانے کیسے گھر آئی، غم سے نڈھال تھی اور کسی کو کچھ نہ بتایا کہ ان پر کیا قیامت گزر گئی ہے۔ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور 2 گھنٹے تک تو باہر ہی نہ نکلی، کھانے کا بھی نہ کہا۔ امی اپنے کمرے میں بیمار پڑی تھی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ خولا آ چکی ہے۔ آپ ہی کو کھانا میں ہی دیا کرتی تھی۔ شام تک بھی جب انہوں نے نہ مانگا تو میں ان کے کمرے میں گئی اور کھانے کا پوچھا۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جیسے کوئی پتھر کی مورت ہو، رنگ اڑا ہوا تھا اور آنکھیں ویران تھی۔ اس رات انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا اور نہ ہی کمرے سے نکلی۔ میں نے سوچا شاید طبیعت خراب ہے۔ صبح دفتر کی گاڑی لینے آئی تو وہ سو رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو یہ کہہ کر گاڑی واپس کر دی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا آج وہ آفس نہ جائیں گی۔ اس کے بعد بھی ہر روز آفس کی گاڑی ان کو لینے آتی، مگر وہ نہ جاتی۔ ایک دن اختر صاحب خود ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ گاڑی سے اتر آئے۔ ان کو کبھی دیکھا نہ تھا، پھر بھی پہچان لیا کیونکہ حلیے سے ہی لگ رہا تھا کہ یہی باس ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر تعارف کروایا تو میں نے کہا ٹھہریے، میں آپ ہی کو خبر کرتی ہوں۔ ان کو بتایا تو وہ بولی تم اب ادھر ہی رہو، میں خود جا کر بات کرتی ہوں۔ ان چند منٹوں میں کیا بات ہوئی مجھے نہیں معلوم۔ ذرا دیر بعد وہ ان کو ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ مجھے کہا شیزہ چائے بنا دو، آفس سے باس آئے ہیں۔ چہرے پر ان کے کوئی جذبات نہ تھے اور لہجہ بھی سپاٹ تھا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ والد مرحوم ہو چکے تھے اور بھائی اللہ نے دیا ہی نہ تھا۔ یہ آپا کا مہمان تھا تو انہوں نے ہی میزبانی کرنا تھی۔ چائے بنا کر جب میں ڈرائنگ روم میں آئی تو اختر صاحب کچھ خجل سے اور آپا کا موڈ قدرے درست تھا، گویا دونوں میں کچھ سمجھوتا ہو چکا تھا۔ اگلے دن سے آپا پھر سے دفتر جانے لگی۔ 1 ماہ بعد انہوں نے بتایا کہ ان کی کمپنی کا مالک ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ امی پہلے تو بہت حیران ہوئی، پھر آپ ہی کے یقین دلوانے پر بولی کہ اس کو گھر لا کر مجھ سے ملواؤ، اگر ٹھیک آدمی ہے تو میں تمہاری شادی کر دوں گی اور تمہارے ماموں سے بھی ملوا دوں گی، وہی اس اہم کام کو انجام دیں گے۔ خیال رہے کہ کہیں شادی شدہ نہ ہو اور تمہیں پھنسا نہ رہا ہو کسی بھی جال میں، کیونکہ زمانہ بہت خراب ہے، مجھے تو ڈر ہی لگتا ہے۔ امی بہت ٹینشن میں تھی آپ ہی کی بات سن کر۔ جب انہوں نے کچھ بھی امی کو نہ بتایا تھا، آپ ہی کا تو جیسے روز بروز رنگ اڑتا جا رہا تھا، جیسے انہیں کوئی بہت بڑی پریشانی ہو۔ آپ ہی بولی امی ماموں کو درمیان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، شادی بیاہ کے معاملات میں اپنوں کی سرپرستی ضروری ہوتی ہے، مگر میری سیدھی سادی اور ماں کی فرما بردار بیٹی ہماری آپ ہی کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، انہوں نے ماموں کی اس معاملے میں شمولیت کو صاف منع کر دیا۔ ماں کی ناراضگی بھی پرواہ نہ کی، جیسے ان کی جان پر بن گئی ہو۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے اختر صاحب سے نکاح پڑھوا لیا، جبکہ امی نے کہا تھا کہ ماموں ابھی کراچی گئے ہیں، 1 آدھ مہینے تک آ جائیں گے، پھر میں بات کرتی ہوں ان سے۔ ماں بیچاری معذور بستر پر پڑی تھی، کیا کرتی؟ آپ ہی نکاح کر کے اختر صاحب کو گھر بھی لے آئی، اماں سے ملوایا۔ وہ حیران نظروں سے بس دونوں کو تکتی گئی، اور کرتی بھی کیا؟ ہم چھوٹی بہنیں اب انہیں کی دستے نگر تھی، گھر کا چولہا انہیں کے دم سے جلتا تھا۔ جب سے آپ ہی کی ملازمت ہوئی تھی، ماموں نے بھی ہماری مالی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اب اماں کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ان کے بھائی کو علم ہو گیا کہ خولا کا نکاح ہو گیا ہے تو وہ کس قدر برا منائیں گے کہ ان سے صلاح مشورہ تک نہ کیا۔ اب جو بھی معاملات ہو رہے تھے ہم خود اس سے بے خبر اور لا علم تھے۔ آپا سے کوئی سوال کرتے تو وہ چپ ہو جاتی اور خاطر خواہ جواب نہ دیتی۔ یہ وہی ہماری بہن جس کو سب سیدھی سادی کہتے تھے، انہوں نے منہ میں گنگیا ڈال لی
اور चुप साध रखी थी। और फिर बाद में मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि अख्तर साहब से इस कदर निकाह की जल्दी की वजह उनके पेट में पलने वाला बच्चा था, और अख्तर साहब ने भी मजबूर होकर उनसे निकाह किया था। और अब आपी बगैर रुखसती हर जगह अख्तर साहब के साथ आती जाती थी। कुछ ही दिनों बाद आपी अख्तर साहब के फ्लैट में मुंतकिल हो गई, क्योंकि आपी ने ही उनको मजबूर किया था। लेकिन उन्होंने उनसे ये शर्त रखी थी कि उनकी इस शादी का उनके बीवी बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए। आप ही को वो हर माह खर्चा भिजवा दिया करते। कुछ अरसा ऐसे ही गुजर गया। वो वालदा से भी मिलने ना आती। अलबत्ता एक दिन उन्होंने मुझे अपने साथ घर चलने को कहा और फ्लैट में ले गई। बताया कि जल्द ही तुम्हारा भांजा या भांजी इस दुनिया में आने वाले हैं। तुमको कुछ दिनों के लिए मेरे पास आकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अम्मा तो बीमारी के सबक आ न सकेंगी। 2 माह बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलवाया और एक मुर्दा बच्ची को जन्म दिया। उनकी सारी खुशी जैसे खाक में मिल गई। इस मरहले के बाद अख्तर साहब उनको फिर से हमारे घर छोड़ गए, और जब ड्राइवर लेने आता तो वो चली जाती। एक रोज़ मुझे ड्राइवर से बात करने का मौका मिल गया। पूछा कि तुम्हारे साहब मेरी बहन को घर क्यों नहीं ले जाते। उसने कहा, बाजी किसी से जिक्र मत करना, अपने घर में तो उनके बीवी और बच्चे रहते हैं, और आपकी आपी उनकी दूसरी बीवी हैं। ये शादी उन्होंने घर वालों से छुप कर रखी है, तो उनको कैसे वहाँ ले जा सकते हैं। ये तो अम्मी को और मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि अख्तर ने खोला से दूसरी शादी की है, क्योंकि दोनों की उम्रों में कम अज़ कम 15 बरस का फ़र्क तो था। और रुखसती के बाद महज निकाह करके ले जाने का मतलब साफ जाहिर था। और रफ्ता रफ्ता अख्तर साहब आपा से किनारा करने लगे। वो बहुत दिनों बाद आते, सुबह उनको ले जाते और शाम को छोड़ जाते। जैसी आप ही उनके लिए बस दिल बहलाने का जरिया थी। ऑफिस में किसी को भी पता न था कि आप ही बॉस की सेक्रेटरी ही नहीं, बीवी भी हैं। आप अख्तर साहब से कहती कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे मुस्तकिल अपने पास रखो। ये क्या बात हुई कि जमाने से छुपाते हो, कभी मैके लाकर छोड़ देते हो और कभी ले जाते हो। भला ये भी कोई जिंदगी है। अख्तर साहब अब किसी दूसरी तितली के चक्कर में थे, और आप ही उनके गले का फंदा बन चुकी थी। वो कई लड़कियों के साथ घूमते फिरते, जो उम्र में उनकी बेटियों जैसी थी। एक रोज अख्तर साहब ने हमारे घर के दरवाजे पर गाड़ी में बैठे बैठे हारन दिया। आप ही इस मुदर आवाज को पहचानती थी। उनके कान खड़े हो गए। वो दौड़कर दर पर पहुंची और अख्तर साहब के साथ चली गई। अगले दिन वो ना आई, और फिर 2 दिन तक कोई फोन न किया। उन्होंने जाते वक्त मुझे यही बताया था कि मैं अख्तर साहब के साथ जा रही हूँ। जब उनकी कोई खबर न आई तो मैं बहुत परेशान थी। अख्तर साहब के ड्राइवर का नंबर था मेरे पास। उन्हें कॉल की, और उन्होंने जो बताया वो सब सुनकर तो हमारे पैरों तले जमीन ही निकल गई। उन्होंने बताया कि रात गैस का हीटर खुला रह गया, जिससे कमरे में गैस की बू भर गई। अख्तर मगरिब के बाद वापस आने का कहकर घर चले गए और वापस ना आ सके। आधी रात के बाद गैस की लोड शेडिंग के बाइस जब गैस आनी बंद हो गई तो हीटर भी बुझ गया। खुदा जाने फिर कब गैस दोबारा आई और हीटर से लीक होती रही, हत्ता कि कमरा भर गया। आप ही नींद में बेहोश हो गई और हिलने जुलने के काबिल न रही। दम घुट जाने से न जाने रात को कौन से वक्त मौत की आगोश में चली गई। जब अख्तर साहब के ड्राइवर ने आकर ये मनहूस खबर सुनाई तो हमारे दिलों पर क़यामत टूट पड़ी। हौसला न होता था कि अम्मी जान को बताते। उनकी हालत तो 2 दिन से वैसे ही काफी खराब थी। उस पर वो आपा की तरफ से फिक्रमंद थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको आगाह किया। मेरी माँ को तो ऐसी चुप लगी जैसे सख्ता हो गया हो। हम 4 बहनें आपा से छोटी थी। चारों की आहो बका से घर में कोहराम मचा था। आपा को आखिरी दीदार के लिए लाया गया तो अख्तर साहब भी साथ आए थे। अम्मी के पास थोड़ी देर बैठे और फिर आपी को तदफीन के लिए ले गए। आपा की मौत दम घुट जाने के सबब हुई थी, और यही बताया गया था। वो जैसे अकेली सोई वैसे ही अकेली दुनिया छोड़कर चली गई। हमें उनके दुनिया से चले जाने का इस कदर गम हुआ कि महीनों किसी बहन के लबों पर भी मुस्कुराहट न आ सकी। ऐसा लगता था कि आपा नहीं रूठी, हमसे हमारी जिंदगी की सारी खुशियां ही रूठ गई हैं। आपा खोला की वफात के बाद अख्तर साहब हमारे घर वक्तन फवाक्तन आते और खर्चा वगैरह दे जाते। मुझे उनसे अब कुछ लेना गवारा न था, मगर हमारा और कोई जरिया आमदनी भी न था। मैंने अंदाजा कर लिया कि वह अब मुझे और नजरों से देखते हैं।
मुझसे बात करने के बहाने ढूंढते और तोहफे ताहफी लाते। बल आखिर एक रोज उनके लबों पर वो बात आ गई। उन्होंने मुझे मुलाजमत की पेशकश कर दी, जिसको मैंने फौरन कबूल किया, क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी। मैंने अख्तर साहब से कहा कि आपने मुलाजमत की पेशकश करके अच्छा किया है, क्योंकि आपा तो अब इस दुनिया में रही रही। उनकी जगह मुझे घर की जिम्मेदारियां संभालनी है, क्योंकि हमारे हालात ही ऐसे हैं। अगर आप मुझे ना कहते तो मैं खुद आपसे दरख्वास्त करती। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं वैसे ही तुम्हारे घर के अखराजात उठाने को तैयार हूँ। तुम्हें जॉब करने की जरूरत भी ना रहेगी, मगर शायद तुम्हारी गैरत ये गवारा न करे। ताहम अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहो तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा एहसास है। मगर याद रखो कि ये मामला उम्र भर खुफिया रहेगा। तुम किसी से इस बात का जिक्र नहीं करोगी। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और माशरे में मेरी इज्जत एक मकाम है मेरा। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है, मैंने कहा, मगर मैं आप ही की तरह आपसे खुफिया शादी नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे काफी कायल करने की कोशिश की कि किसी तरह मैं उनके जाल में आ जाऊं। मैंने उनके सामने खुद को एडवांस जाहिर किया। मर्दों के साथ बातचीत मेरे लिए कोई मसला न था, मगर मैं अख्तर से लिए दिए रहती थी। आप ही तो धोखे से अख्तर साहब के फ्लैट में चली गई थी और खुफिया शादी के खोल में बंद होकर 4 दिन खुशी के छुप छुप कर जी सके। लेकिन मैं उन जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं दलेर थी और मर्दों के साथ घूमना फिरना मेरे लिए कोई भी मसला न था। मेरे इस रवैये से और खुफिया शादी से इनकार पर अख्तर साहब तो जैसे हैरान से थे। मैंने उनको ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। घर चूल्हा ठंडा पड़ा था। एक रोज मैं ऑफिस में बैठी थी कि एक खूबरू नौजवान वहां आ लपका। ये अख्तर साहब का बेटा था, जो तकरीबन मेरा ही हम उम्र था और बैरून मुल्क से पढ़कर आया था। उसने मुझे देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके बाद वो अक्सर ऑफिस आने लगा और मुझसे भी हेलो हाय करने लगा। मैंने महसूस किया कि जब असजद मुझसे बातें करता और अख्तर साहब कहीं देख लेते तो वो बहुत बेचैनी महसूस करते। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा मुझसे राहो रस्म बढ़ाए या घुले मिले। और तब मैं सोचती कि खुद उन्होंने कैसे मेरी बहन को घेरा था, दूसरी बीवी बनाया, मगर कभी भी किसी पे इस बात को उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया कि खोला उनकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बल्कि मनकूहा है। मेरी बहन बेचारी ने चुप चुप कर उनके साथ रफाकत के दिन गुजारे थे, लेकिन मैं कभी ऐसी बेबसी की जिंदगी कबूल नहीं करूंगी। और एक रोज असद ने मुझे कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके कमरे में चंद मिनट बैठ जाऊं, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा यहाँ नहीं, ये ऑफिस है। फिर असद कहने लगा कि ठीक है, मुझे आपसे ऑफिस से बाहर किसी तन्हा जगह पर बात करनी है। मुझे मालूम है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैंने बोला, तब तब तो मैं यहीं पर ही तुमसे मुख्तसर अल्फाज में कह देता हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है। अगर तुम मेरी इस पेशकश को कबूल कर लो तो इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। और आपके वालिद साहब, उनका क्या होगा? क्या वो मान जाएंगे? मैंने सवाल किया। नहीं मानेंगे तो हम अपने तौर पर निकाह कर लेंगे। क्या? छुप कर? ऐसा मैं नहीं कर सकती। शादी करनी है तो सबको मना कर करे, हर किसी को बताकर, अपने वालिदैन को भी और सारे जमाने को भी शामिल करना होगा, तभी मैं आपकी दुल्हन बनूंगी। असद सोच में पड़ गया। शायद उसे भी अंदाजा न था कि उसके वालिद एक मामूली अपनी सेक्रेटरी के लिए क्यों कर अपने बेटे की शादी के लिए मानेंगे। मैंने कहा, आप सोच ले अच्छी तरह से, मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगी अगर आप दीदा दलेरी से कदम बढ़ाएंगे। तारिक ने अपने वालिद को कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, तो उन्होंने बहुत हंगामा किया और काफी मुखालफत की। हालांकि वो खुद मेरी आप ही से शादी कर चुके थे, मगर अब बेटे के मामले में मुखालफत पर आ गए। एक दिन हमारे घर आकर मुझे कहा कि तुम्हें जिस कदर रुपया चाहिए तुम ले लो, मगर मैं अपने बेटे अजद से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। इसलिए तुम खुद ही अजद को इनकार कर दो, क्योंकि ना तो मैं और ना मेरी बीवी इस रिश्ते पर राजी हैं। हम अपनी हैसियत के लोगों में अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। हैरानगी तो मुझे तुम पर है, जो मेरी मामूली सेक्रेटरी होकर मेरे बेटे से शादी के ख्वाब देख रही हो। मैंने भी कहा कि मेरी बहन ने इस शर्त पर निकाह किया था कि आपने उनका कोई रिश्तेदार भी निकाह में शामिल ना होगा और ना ही किसी को वो बताएंगी। और अब अपने बेटे के मामले में वो हर तरह का रूप धार लिया है आपने। क्या वो आपके
मामूली सेक्रेटरी नहीं थी? उनसे आखिर आपने ऐसा क्यों किया था और ये शादी क्यों की थी? और अगर हजरत को ये बात पता चल जाए तो? वो एकदम से मेरी बात सुनकर गुस्से में आ गए और खड़े हो गए, जैसे मुझसे ऐसे जवाब की उन्हें कभी भी तवक्को न थी। कहने लगे, खबरदार, जो तुमने कभी मेरे बेटे और बीवी को ये सब बताने की हिम्मत की। वो हजरत की शादी मुझसे इसलिए भी ना होने देना चाहते थे कि कहीं उनकी बीवी और बच्चे और खानदान वालों को उनकी मेरी आपी से शादी के बारे में ना पता चल जाए। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि मेरी शादी हजरत से हो जाए तो मैं नहीं करूंगी हजरत से शादी। आप रोक ले अपने साहबजादे को। वो गुस्से से उठकर चले गए। हजरत कब रुकने वाला था? उसने किसी की ना सुनी और घर छोड़ देने की धमकी दी। वो अड़ गया तो अपनी बात मनवा कर ही दम लिया। बाप की जबान बेटे के आगे ना चल सकी। वो बाकायदा अपने वालिदैन के साथ बारात लेकर आया और मुझको बाइज़्ज़त तरीके से ब्याह कर ले गया। उसने अपनी दलेरी से मेरी इज्जत को दो चंद किया। यूं मैंने अख्तर साहब के घर में वो तौकीर पाई जो मेरी बहन को ना मिली, और जिस मकाम को वो तरसती हुई इस जहान से चली गई, उसको मैंने पा लिया। मैंने यही तहैया किया था कि अपनी आपी का बदला उस शख्स से इसी तरह लूंगी। उसे बताना पड़ेगा कि किसी की बेटी की इज्जत इज्जत होती है, ख्वाह वो जरूरतमंद हो और गरीब घर की ही क्यों ना हो। जब औरत मनकूहा बनती है तो उसको मर्द का नाम ही नहीं, उसका मकाम भी मिलना चाहिए, वरना जमाना औरत को मशकूक नजरों से देखता है और वो बेचारी बाइज़्ज़त जिंदगी जीने की ख्वाहिश में अपनी तौकीर खो देती है। आज अख्तर साहब इस दुनिया में नहीं है और उनका सारा असासा, इज्जत और ऐशो आराम हजरत को मिल गया है। आज मैं इस बात पर फख्र करती हूँ कि मैं हजरत की बीवी हूँ और सब मुझे रश्क भरी नजरों से देखते हैं। मैं माशरे में कोई मशकूक पर्सन नहीं हूँ और ये सिर्फ मेरी अपनी जुर्रत की वजह से है। अगर हजरत मेरी बात ना मानते और खुफिया निकाह पर अड़ जाते तो मैं आप ही जैसा फैसला कभी ना करती। मैं हजरत को रद्द कर देती, क्योंकि मेरे नज़दीक मोहब्बत ही सब कुछ नहीं, इज्जत और माशरे में मकाम असल मोहब्बत से बढ़कर है। मुझे उम्मीद है कि मेरे सामीन को मेरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल सिदरा की कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ कल फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।